کیا کل آپ ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کا لب لباب یہ تھا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ کون ہے وہ شیر جس کی رن آنے سے یہ ماحول خراب؟ کب آ رہا ہے عمران خان؟ میں سمجھتا ماحول ہوں کیسا کہ بن رہا ہے؟ یہ جو گھڑا ڈھوپ اندھیرے چھائے ہوئے ہیں، یہ ظلم اور جبر کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو لائے عمل ہوگا وہ ابھی ہم جا رہے ہیں میٹنگ میں لائے۔ اچھا سر، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ کل بیرسٹر گور صاحب نے بڑی دھواں دار خطاب کیا، آپ ساتھ بیٹھے تھے۔ کل انہوں نے کہا کہ آپ کے خوف کو بھی داد دینی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کے خوف سے یہ ترمیم لائی گئی ہے واقعتاً؟ آ رہے ہیں انشاءاللہ، آپ دیکھیں گے جو ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے ہم ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ۔ مرزیہ صاحب، آپ نے کہا کہ یہ 17 سیٹوں والے نہیں ہیں، یہ 10 سیٹوں والے ہیں، 9 سیٹوں والے جی، 9 سیٹوں والے۔ اس کی تھوڑی سی ہمیں دیکھیں جی، یہ جو میرے اپنے تعلقات ہیں، جو میری انفارمیشن ہے اور بڑے کریڈیبل سورسز سے انفارمیشن ہے، یہ NA1 سے لے کے NA100 تک مسلم لیگ نون کا کوئی بندہ نہیں جیتا تھا۔ اللہ علی الحق ہے، وقت آئے گا یہ باتیں سامنے آئیں گی۔ یہ ابھی تک تو نا دیکھو نا، لوگوں کی آنکھوں میں انہوں نے مرچیں ڈالی ہوئی ہیں اور چیزوں کو آئی واش کیا ہوا ہے۔ یہ وقت آئے گا، آپ دیکھیں گے۔ اور دوسرا، ان کو عوام نے ٹھکرا دیا ہے، آپ جائیں بار کوئی عوام کے مسائل کی بات نہیں کر رہی ہے جی۔ یہ جو آئینی ترامیم ملک کے لیے ہوتی ہیں، قوم کے لیے ہوتی ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ پرسن سپیسیفک ہوتی ہیں۔ اور استثناء کہاں کا استثناء یار؟ اگر میرا دامن صاف ہے، میں نیٹ ہوں، میں کلین ہوں، میں صاف ہوں، میں شفاف ہوں، میرا ضمیر مطمئن ہے، میں نے کوئی ایسا کام آئین اور قانون کے منافی نہیں کیا، تو مجھے کس چیز کا خوف ہے جی؟ میں کس چیز کا استثناء مانگتا ہوں؟ لیکن جی میرا اگر دامن صاف ہے، میرا دامن صاف ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آئین اور قانون کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی جو پاکستان کے مروجہ قوانین کے منافی ہو، جو غیر شرعی ہو، جو اخلاقیات کے منافی ہو، تو پھر میں کس چیز کا؟ جب اسلام میں بھی نہیں ہے، اور اس لیے اس کا فتویٰ آ گیا ہے جی کہ اسلام میں بھی استثناء کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ پتہ نہیں، میں حیران ہوں ان کو یہ کیسا خوف ہے، کیسا ڈر ہے، کیسی انسیکیورٹیز ہیں۔ لیکن جی حالانکہ خان صاحب نے تو 2 ٹوک واضح کہا ہوا ہے جی کہ میں فتح مکہ کے ماڈل پہ چلوں گا۔ میری کسی کے ساتھ کوئی سیاسی انتقام لینے کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ میں کسی خلاف کوئی ظلم کروں گا، جبر کروں گا، یا میں کسی کی جو ہے وہ آرم ٹویسٹنگ کروں گا۔ ہم جو ہے انشاءاللہ فتح ماڈل پہ چلیں گے، لیکن ہمارا ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو یہ ٹروتھ اور ریکنسیلیشن ہے، اس کے تحت انشاءاللہ تعالی جس نے بھی جس سے غلطی ہوئی ہے وہ ایک دفعہ کٹہرے میں آئے گا، اپنی غلطی کو ریئلائز کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے کا جو ہے سفر وہ چل پڑے گا۔ ثناء اللہ خان مستی کھیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا آج اگر قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بل آتا ہے 27ویں ترمیم کا، آپ مخالفت کے لیے ووٹ ڈالیں گے یا پھر بائیکاٹ کریں گے؟ کیونکہ مخالفت کا ووٹ اگر ہوگا تو کل کو آپ کو آئین سوٹ کرے گا کہ مخالفت میں ووٹ اتنے آئے تھے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا جی، یہ تمام اسٹریٹجیز جو ہیں، ہم لیجسلیٹر ہیں، ہم سمجھتے ہیں، آئین کو جاننے والے ہیں۔ آپ کی ماشاءاللہ نقطہ بڑا اچھا ہے۔ اس میں ابھی ہم جا رہے ہیں، ہم لائحہ عمل بنائیں گے، اس پہ کیا لائحہ عمل اختیار کریں۔ چونکہ میں نے ایک سوال کا جواب پہلے میں ایڈریس کر چکا ہوں کہ ایسی ہر ترمیم جس کا کوئی آئینی مینڈیٹ نہیں ہے، جو عوام کے ووٹ سے نہیں بن رہی، جسے عوام نے ووٹ نہیں ڈالا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ دوسرا، مفتی پاکستان، مفتی اعظم علامہ تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ بھی آ گیا ہے کہ اس میں استثناء کا کنسیپٹ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ غیر اسلامی بھی ہے، اور آئین پاکستان میں کوئی ایسی شک جو ہے نہ وہ غیر آئینی آ سکتی ہے اور نہ وہ غیر اسلامی آ سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس بنیاد پہ 27th امینڈمنٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو لائحہ عمل ہوگا وہ ابھی ہم جا رہے ہیں میٹنگ میں لائحہ۔ اچھا سر، لاسٹلی یہ بتائیے گا کہ کل بیرسٹر گور صاحب نے بڑی دھواں دار خطاب کیا، آپ ساتھ بیٹھے تھے۔ کل انہوں نے کہا کہ آپ کے خوف کو بھی داد دینی چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں کہ عمران خان کے خوف سے یہ ترمیم لائی گئی ہے واقعتاً؟ دیکھیں جی، خوف تو میرے اللہ کا ہوتا ہے جی۔ خوف کیا ہے جی؟ خان صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ فتح ماڈل پہ ہم چلیں گے۔ ہماری کسی کے ساتھ کیا ذاتیات ہے؟ کیا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اللہ معافی دے کوئی دشمنیاں ہیں جی؟ زار زان کا جھگڑا ہے؟ ہم تو صرف آئینی لوگ ہیں جی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اس ملک کو خدا را آئین پاکستان کے تحت چلائیں، رول آف لا کے تحت چلائیں، جو سول لبرٹیز ہیں، جن کی آزادی ہے، اس کے مطابق چلیں۔ آئین پاکستان نے جس کو جتنا مینڈیٹ دیا اس کے مطابق کام کریں۔ ہماری کسی سے کیا ذاتی دشمنی ہے؟ کل آپ نے کہا تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ کل آپ ہمارے سے گفتگو کر رہے تھے، آپ کا لب لباب یہ تھا کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔
कौन है वो शेर जिसकी रन आने से ये माहौल इंशाअल्लाह खराब? कब आ रहा है इमरान ये मैं खान? समझता माहौल हूँ कि कैसा बन रहा है? ये जो घड़ा ढोप अंधेरे छाए हुए हैं, ये जुल्म और जबर की जो रात है, ये इंशाअल्लाह तवील ज़रूर है। मुश्किलात और परेशानियाँ ज़रूर हैं, हमें गोलियाँ ज़रूर मारी गई हैं, हमारा मैंडेट ज़रूर छीना गया है, चादर और चार दीवारी का तकद्दा ज़रूर पामाल किया गया है, और हर किस्म के थर्ड ग्रेड हथकंडे इस्तेमाल करके जो है पाकिस्तान के अवाम को झुकाने की कोशिश की गई है। गन पॉइंट पे इन्होंने लोगों की वफादारियाँ तब्दील की गई हैं कि जो सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इन्होंने पास किया है, सियाल साहब उससे बड़ा क्या है कि एक सेनेटर जिसने वोट डाला है और लौटा हुआ है, तो वो मीडिया से मुंह छुपा के भाग रहा है, वो सामना करने को भी तैयार नहीं है। और 26 अमेंडमेंट में आपने देखा लोगों को जो है वो व्हील चेयर्स पे लाया गया। तो इंशाअल्लाह ताला इस शेर की आमद है, करान कहाँ पर आया है, ये आईनी तरमीम उसकी गमाजी। सर जी बताइएगा कि रात गया तक सुहेल अफरीदी के वारंट गिरफ्तारी और फिर छापा भी पड़ा है उनको गिरफ्तार करने के लिए, सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को गिरफ्तारी करने का क्या मकसद है? देखिए मकसद तो वही है, आप जो देख रहे हैं कि इख्तिलाफात होते हैं इश्यूज़ पे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मिलिट्री ऑपरेशन पे इख्तिलाफ है, हमारी पार्टी ये कहती है कि जिससे लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट होती है वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, जिससे बेगुनाह लोग मरते हैं वो मिलिट्री ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अभी उसके तरीके के लिए आप बैठें, चीफ मिनिस्टर के साथ बैठें, बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बैठें और कोई तरीक़ा कार बनाएं। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि जी बेगुनाह लोग ना मरें, तो ये कौन कहेगा कि उसका कोई हल निकालना चाहिए? या जो लार्ज स्केल लाखों की तादाद में लोग बेघर हो जाते हैं और जिसकी वजह से बेचारों को वैसे भी गुर्बत है, फिर एक जगह दूसरी जगह फिर पनहज़ीनों की तरह रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस तरह ना हो। बाकी जो दहशतगर्दी के तो हम सब खिलाफ हैं। कल जो अडियाला जेल में सुहेल अफरीदी ने बातें की हैं, क्या ये उसका रद्द-ए-अमल है? उनको मज़ीद डराने धमकाने के लिए ये सिलसिला है? बिल्कुल हो सकता है कि शायद लोगों को सख्त बातें बुरी लगती हैं, तो शायद उसकी भी वजह हो। लेकिन बहरहाल देखिए असल मसला तो अमन का है। हमने 12 को अभी इंशाल्लाह केपी में सारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको बुलाया है और स्पीकर साहब होस्ट करेंगे उस इवेंट को। मकसद उसका ये कि ये सिर्फ एक हुकूमत या एक पॉलिटिकल पार्टी का मसला नहीं है, ये हमारे सूबे के अमन का मसला है, रोज़गार का मसला है, ज़िंदगियों का मसला है। तो उसके लिए सारों को मिल बैठ के हम कोई हल निकालना चाहते हैं और उसका फिर जितनी भी एजेंसीज़ हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं उनको भी उसका फिर एहतराम करना चाहिए कि अगर सारी पॉलिटिकल पार्टी सारे लोग एक चीज़ पे मुतफिक होते हैं तो वही रास्ता अपनाना चाहिए, बजाय इसके कन्फ्रंटेशन की तरफ हम जाएं। अच्छा सर, मज़ीद गिरफ्तारियों का सिलसिला भी शुरू है। साहिबजादा हामिद रज़ा को गिरफ़्तार कर लिया गया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नवंबर के हवाले से अपनी स्ट्रेटजी बना रही है आगे। देखिए वो तो खान साहब की तरफ से जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगी वो तो उसी को हम फॉलो करेंगे। लेकिन जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी आप एहतजाज करते हैं, आप रोडों पे निकलते हैं, तो आप मुझे बताएं कि अपोजिशन और क्या करे? अगर यहाँ से आपको कोई उम्मीद नहीं है इस पार्लियामेंट से कि जिस तरीके की यहाँ से कानून साजी की जा रही है, आइन में रद्द-बदल की जा रही है, अदालतों के साथ जो हो रहा है या अदालतें जिस तरीके से फैसले कर रही हैं उनके ऊपर दबाव है, मीडिया बंद है, तो हमारे पास आप क्या रास्ता छोड़ रहे हैं एहतजाज के अलावा? ज़ाहिर बात है अपोजिशन फिर एहतजाज ही करेगी अगर और कुछ आप उसको रिलीफ नहीं देते। आप एहतजाज की बात कर रहे हैं, जो फैसल वाडा साहब उन्होंने कहा है कि एहतजाज का हाल मुरीदके में देख लिया है, इससे भी बदतरीन हाल किया जा सकता है। देखिए फैसल वाडा साहब कोई सीरियस आदमी नहीं है, उनकी बातों को इतना कोई सीरियसली नहीं लेना चाहिए और ये इंतहाई इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट है। मतलब आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? आप डराना चाहते हैं कि जी अगर कोई एहतजाज करेगा या कोई निकलेगा तो हम उसे जान से मार देंगे? क्या ये मुल्क है? मुल्क इस तरह चलता है? ये तो फैसल वाडा साहब को खुद सोचना चाहिए कि इस तरह की स्टेटमेंट्स ना दिया करें, इससे हालात और ख़राब होते हैं। सर अली ज़फ़र साहब और सलमान अकरम राजा साहब वो कह रहे हैं, अली ज़फ़र साहब ने कहा है कि 2 राय पाई जाती हैं कि हमें कमेटियों में जाकर इसके ऊपर अपनी इनपुट देनी चाहिए। सर इस हवाले से क्या आप लोगों की अपनी पर्सनल राय क्या है कि जाके कमेटी में बैठना चाहिए और इसके ऊपर इनपुट देना चाहिए या हमें बाइकआउट ही करना चाहिए? देखें खान साहब की तरफ से बाइकआउट का आया है तो ज़ाहिर बात है हम बाइकआउट ही कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ पे परसों बल्कि डिस्कशन हुई, कोई एफसी से मुतालिक बिल था, तो उसमें कुछ मेंबरान की ये राय थी कि वो कमेटी में आया था तो चाहिए ये था कि हम उसको अपोज करते, उसकी मुखालफत करते, लेकिन हम नहीं थे वहाँ पे, तो इस वजह से वो
شاید پاس ہو گیا ہے. تو یہ دو رائے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے علی ظفر صاحب کی. کوئی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں وہاں پہ جا کے اپنا احتجاج، اپنی بات، اپنا اوپینین دینا چاہیے، اور خان صاحب کی طرف سے انسٹرکشن ہے تو ظاہری بات ہے وہی پھر فائنل ہوتی ہے. تھینک یو سر.